Hallo Leute, herzlich willkommen zu meinem Video. Ich bin Anastasia und heute zeige ich euch die mega schöne Klosterkirche St. Naum von Ochrid und ich bin mir sehr sicher, dass ihr etwas Neues hören und sehen werdet und bleibt auf jeden Fall bis zum Ende dran, weil es wird mega cool. Los geht's! Wenn Sie sich jemals entscheiden, Mazedonien zu besuchen, müssen Sie die Stadt Ochrid besuchen. Wenige Kilometer von Ochrid entfernt befindet sich ein der schönsten Kloster von St. Naum. Darin finden Sie viel Geschichte, Magie, Mysterium, Schönheit, Stille und vieles mehr. Zu meinem Glück trafen wir Onkel Dobre. Er lebt und arbeitet seit vielen Jahren im Kloster. Nach einem kurzen Gespräch mit mir und meinen Eltern beschloss er, uns zum ersten Mal in seinem Leben die Geschichte und das Mysterium der Kirche zu zeigen, in dem Leib und Geist der wundertätig Naum ruhen. Znači, crkva je gledana oko 900 godina, pred 1100 godina. Ali nažalost ovi je Fata mermerni središnji stubovi su originalni. Znači, ulizutna stara crkva od 900. Pred 1120 godina i pokvita naši ovdje makedonski glagolica kirilica. Vraćane pokvit glagolica kirilica. To je dokaz da je kao Makedonija počela da se širi te nastavili do Rusije, do Ukrajina. Znači, to je postaro nema od ovo 900 crkva. Na Balkanu 1000 ljudi. Znači, stubovi su original i global se dinamo poslije pogledame. Znači, ova su što gledame je stara oko 400 godini. Ovo je vtora crkva, original, proširena. Od sve te freske ima crkva, da. Ova freska je neverna, znači, ova freska je neverna, gdje sam na slikani. Možemo se prniti da gledamo da vidite neverna freska zajedno na slikani. Osnovno položnice na makedonska i slavenska da pismenska kultura. Znači, prvo bila makedonska, pa slavenska da. Makedonska kultura. Sveti Metodi i Sveti Kiril. 2 učitelji, 5 učenici, 2 vikini poznati. Sveti Naum, Ohridski, Sveti Kiril Ohridski. Sveti Sava, ovaj 9. vek, ne srpski od ovo je. 9. vek, gdje smo postavili, sad te Savori. Sveti Angelari i Sveti Gorest. Znači, Sveti Naum byl direktan učenik na Sveti Kiril. Sveti Metodi je širila slavenskada pismenost, učitelj, znači škola vlastila. Sveti Naum, ovdje Sveti Kiril Ohridski ovo. Znači, crkva da je aktivna, se palja sveti, se država služba. Ovo je primjer za krsenje djeca bebi. Krstuljica. Stara čet, to ti popisku? Stara. Ovo je retkovaka, ispadna gospod Grenira Vodinež. Retkovaka da... Bravo. 400 godini stara krstuljica, da kažemo krstenja, Isus Hristos i normalna krstuljica. A ovo je sigurno Sveti Naum interesno, Sveti Naum čuva sveta voda ovdje, interesno da čepiš pred 1100 godina. Sveti Naum kaže čuva sveta voda ljudi. Da 3 dela napravljena, to je pred 1100 godina, za sveta voda ovdje. Znači, to je original trenutno Sveti Naum, bukvite pak možda igraš, mnogo važno, pa bukvata dž, glagolski kirilski bukvi, među najstarite glagolski natpisi kirilica. Što je to što rekao? Ajde сега да влезем malo da pogledаме. Ajde сега да почнем без информации. Доводим до края. Да не оставате да довършим. Znači ovo je glavno, dođe do zvuča. Ovo je ušao nema drugi slike, gospodi vidi da vodi da ovdje, inače jasno nemam vremena, ali tako je trebalo da vidi. Главна дела църквата, ама ви гледам много позитивни сте. Вие са и си добри сте много. Благодаря. Имам кеф да така. Главна дела църквата Божи храм. Вреден иконостас. Доста е стар, 300 години стар. Дърво от орев, по-златен. Пише година 1711, гледаш? 1711.
Доста стари комор с дървен. 300 години. Меѓу најстарите дрвени остаци, наши зоографи уметници, православни од Корча биле. Ма Корча тука онде, наши уметници. Доста ретки икони има во црква, да ги објасним овие икони сега. Првата икона десно, Свети Наум и Свети Климен Охридски. Свети Наум црква да ја држи, како титул, Свети Климен Библијата. Ова икона е многу ретка, Свети Јован Крстител, прикажен како ангел со крила. Многу ретко е. Исус Христос е го цар на царевите со круна. Сега може да знаете, може да не. Секогаш кога ќе влегувате во православна црква, од ваша лева страна втора икона името на црквата. Како се вика црквата сега? Значи, правилно црквата се вика Собор на Архангел Михаил. Така се вика на новата црква. Може да како Собор на Архангел Михаил, али луѓето не знаат. Мислам. Така се вика. Значи, втора икона од ваша лева страна на црква. Али ретко вака се прикажува Собор на Архангел Михаил. Тоа е 21 ден од нас, на новата црква, тогаш има литургија. И во средината Исус Христос, млад, без брада со крила, Емануел, како дете. И стандардно мора да е Богородица Исус Христос, Богородица Елеуса, милостива Богородица Исус Христос. И на крај, многу ретко се прикажува по црквите на свето место ликот на ѓаволот, ликот на злото. Само мора да споменам што време за тоа. Така што не гореа виден ова ретко го има во светот ликот на ѓаволот. Меѓу има Света Марина, великомаченица, така наречена Огнена Марија. Света Марина 30 јули по наш еврејски празник, тежок празник, нели Света Марина, губива ѓаволот, победа на христијанство. Прикажа. И интересно, царот Свети Јован Владимир. Јас велам ова зет на македонскиот цар Самуил. Свети Јован Владимир прикажува. 10-11 век е живеел како маченик. Се што гледаме ова Библија, Нови Завет, Стари Завет, многу убаво гледате, слушате со музиката, тоа е неверојатно. Музиката е, тоа е старо црквено славенско пеење, многу убаво. А вие се фрески оригинал. Фрески греци оригинал, да ти кажа право, ама со правата црква била служена 15 век. Значи столовите оригинал, темелите, фреските се покасно, да ти кажам отворено, околу 200 години стари се. Значи Света Софија е најстара во Охрид, 11 век оригинал. Град бе и фреска во Охрид. Од 1045 оригинал. Најстара. Кај беше Света Софија? 1045 година. Тој е најстара. Фрески град. Али све е оригинал, точно гледаме се. Како град ба 400 години. И сега да погледаме уште гроба да се рамо и да помислите да се навалите много. Се случува срце на Освидено. Значи тој е гробот на брат. Тој е гробот, дај без да ќе видиш малко е. Пак испарен долго вака што. Тој е гробот на Светинаум, тука е погребан нашиот учител, чудотворец Светец Светинаум, 910 година. Гробот на Светинаум. Чудотворна икона на Светинаум, 300 години стара Светинаум, фреската смртта на Светинаум. Каже ми лечи луѓето, каже ретко се прикажува на фреска лечење на луѓе. Брзане се нервно запомни Светинаум ги лечи, гледате? Така ли се бават? Ние бевме тука гледаме, ни ништо не сме видели. Лечење на луѓе, а овде е интересно ова фреска кај што сакал да ги некој да ги монах, кај луѓе да ги укради косите, али вкочанување на монахот кој сакал да го укради телото на Светинаум. Гледаш со лопата, гледаш? Да, кукула монашка има, значи некој кај луѓе сакал да го гледаш, го крева тело на Светинаум, али вкочанување, окменување на монахот кој сакал да го укради телото, гледаш? И му кажав на братот му кажав, значи тој е тоа чудо, символ од мечката и волот ги принува во Јарем, Светинаум ја држи мечката и сувода на манастирот 3 години заедно орала мечката со волот загазна, зашто го изолетниот волот наступа на манастирот и Светинаум ја прегнал. Тој е тоа чудо. И сега и навади се малко тука кликни. Се слуша срцето на Светинаум. Помоли се тука. И кој таа пута како срце да ја се слуша. Тој е преди 100 години. И ке се слуша, дур постои земјата. Светинаум, ке се слуша, дур постои земјата, дур постои Македонија земјата. Тото ке се слуша Светинаум.
za veke vekov. Amin. Amen. To je bilo, to so ti osnovni karakteristiki za crkva, ki ima da en spomen od crkva do manastira. Und ja, die Leute hören wirklich den Herzschlag von Zentnau. Ich weiß, dass viele von Ihnen wahrscheinlich mir viele Dinge gelernt haben, die wir zum ersten Mal hören oder sehen. Grüße an Onkel Dobre, der uns mit den Wörtern geschickt hat, Mazedonien existiert seit mehr als Tausenden von Jahren. Alles ist Vergangenheit und sagt den Rest der Welt, sich keine Sorgen zu machen, dass es wieder existiert. Ein Übel ist gerade erschienen und wir bald verschwinden. Nochmals vielen Dank an Onkel Dobre. Und ihr Leute, wenn euch das Video gefallen hat, teilt es, damit die Wahrheit über Mazedonien und das mazedonische Alphabet und die mazedonischen Geschichten hören und sehen können. Grüße zum nächsten Video.